जी आए ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 10th ਕਲਾਸ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਉਸ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 1.2 ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਪਹਿਲੀਆਂ 1 2 ਐਂਡ 3 ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸੁਣੋ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸੁਣੋ ਤੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 10th ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ 10th ਸਾਇੰਸ, 10th ਮੈਥ ਨੋਟਸ, 10th ਮੈਥ ਤੇ ਆਪਣਾ 10th ਮੈਥ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ 10th ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਬੁੱਕ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਵਿਦ ਸੂਟੇਬਲ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਖਾਲੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਭਰੇ ਨੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਸੀਗੇ। मैं नाल नाल अर्थ करी जावांगा ताकि तुहानूं समझ भी आ जाए। डौरी मैंने दाज, सिस्टम मैंने जो प्रथा दी डौरी सिस्टम जिहड़ी दाज की प्रथा सी ਡੀਜਨਰੇਟਡ मैंने विगड़ गई। मतलब कि उस वेले शायद ਇਹਦੀ भावना कुछ होर सीगी कि कुड़ी ने अपने सहुरे घर चल जाना, कुछ लैके नहीं जाती तो ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਜ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। सो ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ है किसी चीज़ का विगाड़ हो जाना। इनटू एन ईविल मैंने भैड़ा रिवाज। सो दाज प्रथा जिहड़ी सीगी, दाज का जो सिस्टम सीगा वो एक विगड़ के एक भैड़ा रिवाज बन गया। इट बिकेम नैसेसरी, यह जरूरी हो गया। फॉर दी पेरेंट्स मापियां लई, किहड़े मापियां लई? ऑफ गर्ल्स, कुड़ियां दे मापियां लई कि टू गिव अ गुड डॉरी, चंगा चोखा दाज दिता जावे। किहनूं? टू देयर डॉटर्स, उन्हां दियां कुड़ियां नूं। भी हौली हौली पहले तो यह चीज़ सीगी भी बंदा अपनी समर्था के हिसाब नाल अपनी खुशी ना करता सीगा। फिर कहते इट बिकेम नैसेसरी फॉर दी पेरेंट्स ऑफ गर्ल्स टू गिव अ गुड डॉरी टू देयर डॉटर्स, अर्थात कुड़ियां दे मापियां लई अपनी कुड़ियां नूं चंगा चोखा दाज देना जरूरी बन गया। दी मैरिड लाइफ, विआहता जीवन, ठीक है, ऑफ अ गर्ल, मतलब किसी कुड़ी का जो विआहया वाला जीवन है डिपेंडेड निर्भर करता सी ऑन दी साइज ऑफ दी डोरी, भी दाज कितना वड्डा है। ऑन दी साइज मैंने आकार, भी दाज कितना ज़्यादा दिता है वो ते निर्भर होने लग गया भी कुड़ी का जिहड़ा अपना वो सहुरे घर जिहड़ा जीवन हैगा वो उत्ते डिपेंड होने लग गया भी दाज जिन्ना ज़्यादा आएगा उन्नी उसकी नूंह की जिहड़ी बुकत होएगी। आ सक्सैसफुल एंड हैप्पी मैरिड लाइफ, एक कामयाब ਅਤੇ खुशी ਵਿਆਹਿਆ वाला जीवन ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ became impossible, ਉਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। with the absence of a handsome dowry, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ, ਹੈਂਡਸਮ ਮਾਨੇ ਚੰਗੀ ਚੋਖੀ, ਦਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। with the absence ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਚੰਗੀ ਚੋਖੇ ਦਾਜ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ खुशी भरिया विआह जीवन जिहड़ा है वो नामुमकिन बन गया। न्यूज़पेपर्स आर फुल ऑफ रिपोर्ट्स, जिहड़ियां अखबारां ने इहो जी रिपोर्टां नाल भरियां हुंदियां हन। किहड़ी रिपोर्टां? कैरिंग टेल्स, टेल्स मैंने कहानियां, कैरिंग टेल्स मैंने वो कहानियां ना भरियां हुंदियां ने। ऑफ ब्राइड्स, ब्राइड्स कौन हुंदियां? लाड़ियां, वोटियां दियां। बीइंग बर्नड टू डेथ, जिथे उन्हां नूं बीइंग बर्नड मैंने टू डेथ साड़ के मार दिता जाता है, उन्होंने अग ला के साड़ के मार दिता जाता है। और ड्रिवन टू मैंने उस पासे धक्या जाता है। टू हैंग दैमसैल्व्स, भी इन्ना परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है कि वो फाहा लै लैंदियां। हैंग मैंने फाहा लेना, दैमसैल्व्स ने अपने आप नूं। बिकॉज ऑफ, इस करके। ऑफ कॉन्सटेंट नैगिंग, नैगिंग मैंने आंदी चिड़चिड़बाजी, हर वेले उन्होंने चिन्हना, उन्होंने कुड़ी नूं हर वेले तंग करते रहना, परेशान करते रहना, बोल बोल के मतलब कि मेहने दे के उन्होंने कहते नैगिंग। कॉन्सटेंट नैगिंग बाय देयर इन लॉज, वो सहुरियां वालों, सस वालों या ननाण वालों या होर जिहड़े मैंबर ने उन्हां वालों। एवें बच्चों तुहानूं एक नाल अर्थ भी दस दित्ते ने ताकि तुहानूं शब्दां दे अर्थां दा पता लग जाए। ब्राइड दा मतलब वोटी हुंदा है, नैगिंग हुंदी है जिद्दां हर वेले चिड़ करके किसी नूं तंग करना, बोल बोल के परेशान करना, उन्होंने नैगिंग कहते हैं। ठीक है, सो अगे चलिए। एक्सरसाइज नंबर 2 वही सेम हैगी इंस्ट्रक्शन, खाली स्थानां नूं प्रैपोजिशनस नाल भरो। क्रिकेट इज़ अ गेम, क्रिकेट जिहड़ी है एक ऐसी खेड है नॉन नोन फॉर इट्स वंडरफुल ग्लोरीज,
ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪਪੂਲਰ ਅਮੰਗ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਆਫ ਆਲ ਏਜਿਸ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਮੰਗ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਆਫ ਆਲ ਏਜਿਸ। ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸੀ ਅ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਇਨ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ। ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਯੂਜ਼ ਟੂ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੀ ਅ ਮੈਚ ਫॉर 5 ਡੇਜ਼। ਉਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੈਚ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਨੀ ਅ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਅਰਥਾਤ ਮੈਨੀ ਅ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਚ ਵੁੱਡ ਐਂਡ ਇਨ ਅ ਡਰਾਅ। ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਰਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਚੇਂਜਡ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਟ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਚੇਂਜਡ ਅਰਥਾਤ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ 1 ਡੇ ਮੈਚਿਸ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਦ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ 1 ਡੇ ਮੈਚ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ 5 ਡੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਜ਼ ਸਰਟਨਲੀ ਕੌਟ ਦੀ ਫੈਂਸੀ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ। ਟੂ ਕੈਚ ਦੀ ਫੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਾ। ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1 ਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਸਰਟਨਲੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਟ ਦੀ ਫੈਂਸੀ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਵੇਟ ਫॉर 5 ਡੇਜ਼। ਹੁਣ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। 5 ਡੇਜ਼ ਨਾਓ, ਤੇ ਹੁਣ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫॉर ਦੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆਊਟਕਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਨਤੀਜਾ। ਫॉर ਦੀ ਆਊਟਕਮ ਮੈਨੇ ਨਤੀਜਾ, ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਦਾ ਨਤੀਜਾ? ਆਫ ਦੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅ ਮੈਚ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਡਿਸਾਈਡਡ। ਮੈਚ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਡਿਸਾਈਡਡ ਮਾਨੇ ਮੈਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅ ਮੈਚ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਡਿਸਾਈਡਡ ਅਰਥਾਤ ਹੁਣ ਮੈਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਨ ਦੀ ਸੇਮ ਡੇ, ਉਸੀ ਦਿਨ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਰਕਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3 ਕਰੀਏ। ਓਕੇ, ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਵਿਦ ਸੂਟੇਬਲ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ। ਇਨ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮਸ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਬੁੱਕਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਬੁੱਕਸ। ठीक है। सो इन मॉडर्न टाइम्स बुक्स आर बीइंग पब्लिश्ड इन वेरी लार्ज नंबर्स। किताबां बड़ी वड्डी गिणती विच छापियां जा रहीआं हन। इन मॉडर्न टाइम्स, अजकल दे ज़माने विच बुक्स आर बीइंग पब्लिश्ड, किताबां छापियां जा रहीआं हन इन वेरी लार्ज नंबर्स, बड़ी वड्डी गिणती विच। ऑन ऑल सबजैक्ट्स, सारियां विशयां उत्ते। अंडर दी सन मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਡਰ ਦਾ ਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਹੈ ਤੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸਨ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਵੋ, ਵੀ ਸੂਰਜ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਲੱਖੋਂ ਕਰੋੜੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਫॉर ਅ ਮੈਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਟੂ ਰੀਡ ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੌਲੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਰੀਡਿੰਗ ਗਿਵਸ ਅਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪਲੈਜ਼ਰ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਟ ਆਫ ਪਲੈਜ਼ਰ। ਬੁੱਕਸ ਡਿਲਾਈਟ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਡਿਲਾਈਟ ਮੈਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਟ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਗੀਤਾ ਗਿਵਸ ਅਸ ਅ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੀਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਟੈਲਸ ਅਸ ਦੈਟ ਅ ਮੈਨ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਔਨ ਡੂਇੰਗ ਹਿਜ਼ ਡਿਊਟੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਾਊਟ ਵਰਿੰਗ, ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੈਪਟਰ 1.2 ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।